بی جے پی اتنی بینکرپٹ ہو گئی ہے، انہوں نے ایسے آدمی کو یہاں بھیجا جو کہ اپنے اسٹیٹ میں، جس کو اپنے اسٹیٹ سے باہر نکالا گیا. تو یہ تو ویلیڈیٹ کرتا ہے میرے مرحوم والد صاحب کا ایک پوائنٹ کہ ہمارا ماضی بھی ہندوستان کے ساتھ تھا، اس وقت بھی ہندوستان کے ساتھ اور مستقبل بھی ہندوستان کے ساتھ ہے. 370 کیا تھا کشمیر کے لیے، لیکن ہمیں جب یہ شوق آیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک 370 ایک صرف فگر ہے کیا ہے. میرے سب شوق ہی لوگوں کو حیرت انداز کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے میرا نام ہی حیرت انگیز ہے. آپ کے کتنے چیز شوق میں آپ سے واقع. السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا دا کشمیری اپنے شبیر علی کے ساتھ. اسمبلی انتخابات جو نزدیک آ رہے ہیں تو وہیں پر کشمیر میں الیکشن کی ہلچل بھی نظر آ رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا افتخار حسین انصاری صاحب کے فرزند مولانا عمران رضا انصاری صاحب ہیں، جو کہ پی سی کے سینئر رہنما اور ایک شیعہ اسکالر بھی مانے جاتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا پہلا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جیسا کہ مولانا صاحب حال میں ہی ہمیں اسمبلی انتخابات دیکھنے کو مل رہے تھے 10 سال پہلے جی، اور آج یو ٹی کے انڈر الیکشنز ہو رہے ہیں. کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو دونوں کے بیچ میں؟ دیکھیے لائک اگر آپ الیکشنز کی بات کریں، الیکشنز تو سیم ہے، لیکن الیکشن کے بعد لائک یہ صحیح بات ہے کہ پہلے الیکشنز ہوتے تھے انڈر وی ور اے اسٹیٹ، وی ہیڈ لاٹ آف تھنگس which we have lost over a period of time. یونین ٹیریٹری کے انڈر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں اور اپنے فارم بھر رہے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. مولانا صاحب ہمیں دیکھنے کو ملا تھا پارلیمانی انتخابات جو حال میں ہی پی سی ایک مضبوط دعوے دار نظر آ رہی تھی نارتھ کشمیر، لیکن کیا آپ کو لگا کہ کہاں پر ایسی بھول چوک ہوئی کہ پی سی جو کہ تیسرے نمبر پہ گئی اور انجینئر صاحب جو کہ پہلے نمبر پہ؟ دیکھیے یہ لوگوں کا من ہوتا ہے، لائک جس کو کہتے ہیں کہ it's the people's mandate and it's their voice. انہوں نے نہیں چاہا ہمیں ووٹ دینا، یا ان کا من بنا تھا کہ ایک پرٹیکولر پارٹی یا پرٹیکولر انجینئر کو یا پرٹیکولر پرسن کو جو کہ انجینئر صاحب کی صورت میں سامنے آئے. اینڈ جو لوگوں نے فیصلہ کیا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ویلکم اٹ. مولانا صاحب ایک سفر رہا ہے آپ کا، پی ڈی پی میں بھی تھے اور اب پی سی میں آئے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کیا خامی پی ڈی پی میں تھی کہ آپ نے پی سی جوائن کیا؟ دیکھیے میں نے بار بار کہا تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایوری ٹائم whenever I am facing the mic I think جو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پی سی کو پی ڈی پی کو لیو کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ پی ڈی پی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ان دنوں، تو اسی میں آپ کو میرا آنسر بھی مل جائے گا. جی مولانا صاحب، جیسا کہ ہمیں دیکھنے کو ملا، بتایا جاتا ہے کہ آفٹر ایپلیکیشن آف آرٹیکل 370 and 35A جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. Yeah. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہے؟ And آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ the amount of disempowerment which we have gone through، جیسے کہ ہمیں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں کشمیر میں اس وقت بابو کلچر ہے، بابو راج ہے، پولیس کا راج ہے. But this time it's his master's voice. One person is calling the shots. And this particular person he doesn't know about Kashmir. Problem یہ ہے کہ بی جے پی اتنی بینکرپٹ ہو گئی ہے، انہوں نے ایسے آدمی کو یہاں بھیجا جو کہ اپنے اسٹیٹ میں، جس کو اپنے اسٹیٹ سے باہر نکالا گیا، جس کو اپنے اسٹیٹ سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور وہ آدمی یہاں پر مسلط ہے جو وہ کشمیر میں، اینڈ ہی از کالنگ دی شاٹس. اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کشمیریوں کے لیے. مولانا صاحب آپ کا ایک بیان آیا تھا آج سے کچھ سال قبل، آپ نے ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے بولا تھا کہ اگر جی 370 کے ساتھ چھیڑا گیا they have to forget about Jammu and Kashmir. See, I'll tell you one thing. The 370 which we knew، جو ہمیں پتا ہے کہ 370 کیا تھا کشمیریوں کے لیے، لیکن ہمیں جب یہ شوق آیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک 370 ایک صرف فگر ہے کیا ہے. تو ہم اسی بھروسے پر، لوگوں کے بھروسے پر ہم نے وہ بیان دیے،
लेकिन जब पता चला 370 में कुछ नहीं रहा था, इट वाज जस्ट अ नंबर. आई रिमेम्बर जब मैंने ये कहा था, हाजी वेरा में जलसा था, उधर ही मैंने ये लोगों के सामने कहा, हजारों की भीड़ के सामने कहा. लेकिन देखिए जो what the biggies are privy to, we are not. So this is what I had said. तो क्या ऐसा कहते हैं कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट Yes, इन्होंने तबाह कर रखा था, जो हमें मालूम नहीं था. हम आपको साफ बता देंगे, हमें उतना मालूम नहीं था. जो हमारे जो हमारे जो प्रीडेसेसर्स थे, जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपनी मुराद लेने के लिए, अपने आप को हिंदुस्तान में प्यारा बनाने के लिए जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की थी, वी वर नॉट प्रिवी टू दैट. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वी वर इग्नोरेंट. जैसा कि मौलाना साहब अभी मैनिफेस्टो देखे गए, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, यहाँ तक कि पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में रेजोल्यूशन कश्मीर की बात की है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 335 के वापस लाने के बारे में बात कर रही है. तो कहाँ तक इस बात को आप सही समझते हैं? देखिए मुझे नहीं पता है. देखिए बयानात तो बहुत सारे आए. देखिए हम जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कश्मीर का इस वक्त हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये रेजोल्यूशन का इलेक्शन नहीं है. इट इज़ इलेक्शन दैट जो हमारी डिग्निटी और डेवलपमेंट है, हम डिग्निटी और डेवलपमेंट के नारे पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं. आप देख लीजिए, आपने अभी जिक्र किया कि मैनिफेस्टोज आए, लेकिन उनके जो लीडरान हैं उन्होंने डिफरेंट जगहों पर कहा कि अभी 100 साल तक आपको बात नहीं करनी चाहिए. तो मुझे समझ नहीं आ रहा जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं वो सही है, या जो मैनिफेस्टोज में लिख रहे हैं क्या वो सही है. इनमें कन्फ्यूजन है. ये दोबारा लोगों को वो जो एक किस्म का इमोशनल इस पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं. हम इलेक्शन लड़ रहे हैं द सिचुएशन हाउ इट इज. जो सिचुएशन है, जो इस वक्त की सिचुएशन है, हम इसी सिचुएशन को देखकर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम लोगों के लिए कितना काम कर पाएंगे. वट एवर द लिमिटेड स्पेस वी हैव, हम कितना, वी वांट टू बी रियलिस्टिक. यू नो व्हेन यू आर गिवन अ किलो, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अ किलो. आप कहेंगे कि मुझे 1 किलो मिल रहा है, बट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 100 किलोज. तो मुझे लगता है ये दोबारा लोगों के लिए ये धोखा होगा. वो धोखा हम देंगे. जी, जैसे कि अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो आपने अभी कहा कि इसी रियलिस्टिकली काम करें जी. तो क्या रहेगा लोगों के लिए, कि वो आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, जो हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हुई है, वी विल ट्राई टू चेंज द स्टेटस को. प्लस वी वुड लाइक दैट जो कश्मीर में आजकल जो अब खुलेआम इसका ये हो रहा है कि जैसे लोगों को तंग किया जा रहा है डिफरेंट टैक्स लेकर, उस पर हम बात कर रहे हैं. जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जैसे हमारी बैकबोन है इस वक्त, अगर आप देखेंगे टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और बाकी चीज़ें, सो हम चाहते हैं कि इनको प्रायोरिटी एरियाज हम दें. जवान जो कि जॉबलेस जो है, हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएं, ताकि लोगों को जो हमारे पढ़े लिखे जो जवान जो आए हों, उनको मौका मिले कि वो एंगेज हो जाएंगे. बाकी जो स्टेट का है, स्टेट का हम इसलिए जिक्र करें क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि एट अ टाइम आई विल हम यूटी को वापस स्टेट में तब्दील करेंगे. लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जल्द से जल्द तब्दील हो जाए स्टेट में, क्योंकि जब स्टेट होगी तो तब जाकर बहुत सारा स्कोप मिल सकता है, जो कि चुन के कल नुमाइंदे आएंगे असेंबली. मौलाना साहब, एक बड़ी चीज़ इस इलेक्शन में देखी गई, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स भी जो के सामने देखने को मिल रहे हैं, हालांकि उन पर बैन तो इम्पोज कर ही दी गई है, लेकिन वो अलहदा देखने को मिल रहा है. चाहे हम हुर्रियत से कुछ लोग वाबस्ता देखें तो वो भी जो कि है मेन स्ट्रीम में आने लगे. आप किस तरीके से इस चीज़ को? देखिए मैं आपको एक बार बता दूंगा, हम एज आई टॉक एज अ फैमिली. जैसे आपने मुझे अभी इंट्रोड्यूस किया, मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब का मैं बेटा हूँ. मेरे वालिद साहब का पहले दिन से ये था कि अपने मुल्क के साथ ही रहना हमारे लिए अच्छा है, और मुल्क जो है वो हमारे लिए सुप्रीम है. तो जो बाकी लोग आ रहे हैं, तो ये तो वैलिडेट करता है मेरे मरहूम वालिद साहब का एक पॉइंट कि
हमारा माजी भी हिंदुस्तान के साथ था, इस वक्त भी हिंदुस्तान के साथ है और मुस्तकबिल भी हिंदुस्तान के साथ है. So I welcome everybody who is coming to the ministry. मतलब हमने कहा था सियासी गैर सियासी सवाल रहेंगे, ताकि हमें बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन्स आपने देखने को मिली थी, काफ़ी सारी कैंपेन्स में आपने हिस्सा लिया, वो लम्हा हमें बताइए जो बड़ा अच्छा लगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान. देखिए, मैं एक बात आपको बता दूंगा, मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं अपने लोगों से मिलता हूँ. So whenever I'm in the public, I feel on cloud nine, on top of the world. My heart beats for the people of Jammu and Kashmir, and that are the moments which I really cherish. सियासत में आप किस शख्स को ज़्यादा पसंद करते हैं? किस हिसाब से? चाहे हम पॉलिटिकली कहें या अब मतलब इंडिया की बात करें, कश्मीर की बात करें, दोनों की बात करें, तो कौन सा एक शख्स है जिसने आपको इसके लिए आगे किया, मतलब आपको एक जज्बा दिए? मेरे अपने वालिद साहब. Yes, he was a political person, but he was a God-fearing person. वो सियासी थे लेकिन हक की सियासत करते थे. कभी उन्होंने डिसीट या झूठ की या लोगों को तबाह करने की सियासत नहीं की. That is why पहले दिन से आखिरी दिन तक he stood for his country, he stood for his nation, he stood for his people. That is why I salute him, I respect him, and he's my idol. आखिरी सवाल मेरा साहब कहेंगे, आपको कोई ऐसा शौक जो कि हैरत अंगेज लोगों को परेशान करे? मौलाना साहब भी ऐसे शौक रखते थे, तो उनके लिए आपके मेरे सब शौक ही लोगों को हैरत अंदाज करते हैं. चाहे मैं पैदल चलूं, चाहे मैं गाड़ी में चलूं, चाहे मैं गोल्फ खेलूं, चाहे मैं कभी मुझे लगता है मेरा नाम ही हैरत अंगेज है. आपके कितने चीज शौक में आपसे निभाओ. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि हमारे साथ अभी मौलाना इमरान रज़ान साहब थे, जो कि मरहूम मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब के प्रेजेंट है. शिया रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर है और पीसी के एक सीनियर लीडर माने जाते हैं. ये रिपोर्ट पहुँचा रहा था मैं शबीर अली, श्रीनगर से द कश्मीरियत के लिए.